It is a tremendous privilege for me to be able to welcome you all to this Shoba Dwar Mahfil to remember and celebrate the life and the work of late Haj Mabaswir Khan Sahib. Your attendance here shows the high esteem in which he was held by all of us. As you all know, Mr. Khan was a man who did huge amount of work for our community. He has helped to improve the lives of many people, and as such, I invite you all to pray to Allah Almighty for His forgiveness and grant him a place in Jannah, paradise. I knew Mr. Khan quite well. I worked with him for many years. For me, not only was he inspirational, he was a wise counsel and a constant source of help and support for me. The things that stood out for me from everything else was his ability to remain calm under very challenging circumstances. He was meticulously organized and very punctual in his timekeeping. I could go on, but as we have many more speakers today, I am going to stop here. Thank you very much. Hello, welcome, Salam Alaikum. It was with a great deal of pleasure that I was able to accept the invitation to come along this evening. And I appreciate the fact that in fact you've changed the times to allow me to come along this evening, because I thought it was important that I did come along to mark the life of Mr. Khan. Now, you know, I know Abdul Jabbar, I know Abdul Malik, I know lots of people here, but he was one of the very few people that I actually referred to as Mr. and never used his first names, always called him Mr. And I was brought up at a time where calling somebody Mr., Miss or Mrs. and using their last name was a sign of not just respect, but also the fact that you bowed down to their superiority in terms of the way in which they fitted into the community and were part of the community. So I always knew him as Mr. Khan. I first met him in the early 80s when we were talking about building the Bangladesh Community Centre. And he was, as has been said by Abdul Malik, he was somebody who had a great insight into the community, the Bangladeshi community in Oldham, had a good understanding of the mechanisms that underpinned the whole community of Oldham and how to achieve those aims. But he was somebody who was very, very good at rationing the number of words he used. He was somebody who only said something if it needed to be said. And quite often you'd go to a meeting and Mr. Khan would be sitting there and he would say very, very little. But you knew that when he did take the opportunity to speak, it was something that you had to listen to, because he would be able to pull together all the strands of an argument, all the strands of a debate, and bring it to a conclusion. And so he was held in respect, not just by myself, but lots of other people like John Batty, because he was leader of the council at the time, by officers of the council like Dr. Bill Neame. And we all respected Mr. Khan. And so it was with great sadness that I heard about his death. But he lives on. He lives on within the community and the memories that we have of him. He lives on in the community in terms of the concrete things that happened within the community. And you can see some of them, the fruits of his labour.
And I was also pleased to discover that a trust fund had been set up, because through that trust fund again, his name and that respect that we all had for him lives on. So I am most pleased that I could come along this evening. আজকে যে সভার আয়োজন আপনারা করেছেন ওল্ডামের বাঙালির পক্ষ থেকে, ওল্ডাম কাউন্সিলের পক্ষ থেকে, খুবই সুন্দর, খুবই একটা রিমেম্বার থিং। জনাব মরহুম মুবাশশির খান সম্বন্ধে ভিডিওতে কিছুটা দেখানি হয়েছে, এগুলা আসল তো সীমাবদ্ধ। আমরা যদি বলতে যাই সীমাবদ্ধ কিছু বলতে হবে, কিন্তু ওনার কর্মজীবন, বিশেষ করে বিলাতের কর্মজীবন যেগুলো আমাদের দেখা, উনি আমাদের সিনিয়র ছিলেন, সবসময় আমরা ওনাদের কাছ তাকিয়া উপকৃত হইতাম, উপদেশ পাইতাম। উনি সবসময়ই বলতেন, আমি অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী হিসাবে ওল্ডাম পার্শ্ববর্তী, এই হিসাবে সবসময়ই আমরা মিলামিশা হইতো। আজকের দিনে যেভাবে মিটিং হয়, সভা সমিতি হয়, তখনকার সভা সমিতির চেয়ে বেশি ছিল আপনার বিচার পঞ্চায়েত, আপোষ মীমাংসা। তো আমরা অনেক পর্যায়ে অনেক সময় একত্রে মিলিত হইতাম। আজ পর্যন্ত ওনার একটা কথা আমার পুরা মাত্রায় স্মরণ আছে। উনি সবসময় বলতেন যে সমাজের কাজ করিয়া যান, সমাজের কাজটা কি আপনি কিছু পাবেন বা পাওয়ার আশা করা ওইটা ভুল হবে, আপনি আপনার কর্তব্য করে যান। আমার সারা জীবনই যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকবো ওনার এই উপদেশ বা আরও অনেক ধরনের অনেক উপদেশ সবসময় পাইতে থাকতাম, এইগুলা সবসময়ই থাকবো। আমার দুর্ভাগ্যবশত আমি ওনার মৃত্যুর সময় দেশে ছিলাম, তো ওনার জানাজাতে শরীক হইতে পারি নাই। আজকে এই সুখসভার মাধ্যমে আমি আমন্ত্রিত হয়ে আমি নিজেই ধন্য মনে করি, আপনাদের সাথে দোয়া তো শরীক হইতে পারিয়া ধন্য মনে করি। আমি সর্বশেষে সবাইকে আবার ওল্ডামবাসী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়া আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি তার সাথে অনেক সময় তার কাছে থেকে তাকে দেখছি, তাই অত্যন্ত একজন গুণী ব্যক্তি আসলা, সমাজের অনেক উপকার তাই খরচ। আগের যারা 60-এর দশকে আইছিল তারার মাঝে আমার মনে হয় তাইনও শেষ এবং শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী তাই আসলা। তার দ্বারা আমরা বাঙালি সমাজ ওল্ডামে অনেক উপকৃত হয়েছি, আমি আমার নিজের চোখে দেখছি। অত্যন্ত একজন ভালো মানুষ আসলা, তার কাছে অত্যন্ত ধৈর্য শক্তি খুব আছে এবং তাই সবসময় বাঙালি আমাদের সমাজের উপকার চাহিদা এবং খরচ। তো তানোর কথা আমি বেশি হইয়া আমি হইতে পারতাম না, আপনারা অনেক জানেন এবং শুনেন। এখানে উপস্থিত আছেন আমার কীর্ততুল্য অনেক মুরব্বীয়ান, তাই সম্বন্ধে আমি মনে করি আমার চেয়ে অনেক বালার জানবা এবং হইবা, এই বলে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করি। তানোর মাগফিরাতের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আমি প্রার্থনা করি, আর আল্লাহ যেন তাকে উচ্চগ্রস্ত বেহেশত দান করেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করতে। খোদা হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনারা অনেকে চিনবা, আমার বাল্যবেলাতে আমি বড় হয়েছি এই শহরের সাথে আমার বিশেষ একটা কর্ডিয়াল লাভিং রিলেশনশিপ, যে জায়গায় আমি বড় হয়েছি অলমোস্ট। আমার ছোটবেলায় আমি গ্রেন স্কুলে গেছি। আমি ওই লিডারশিপের মধ্যে দেখে আসছি যে আমাদের মধ্যে সিনিয়র লিডার চাচা, ওনার চাচা সম্পর্কে আমরা চাচাই ডাকতাম জানে। তার সম্বন্ধে তো অনেকে হইয়া যায় না। আমার সামান্য একটা ঘটনা আমি হইতাম পারবো, তার লগে আমার হয়েছে সবসময় হইয়া থাকতা। তার খুব নীরব, তার খাসলিয়তটা আসলে নীরবভাবে মাথা মাতিতা। আমার হইতা বাবা লেখাপড়া মন দাও,
আর নাহলে তো ফ্যাক্টরি আছে, ফ্যাক্টরি দিয়ে কাম করবাই। সো ওই ধরনের আদেশ দিতা। আমি মাশাআল্লাহ ওল্ডাম ছাড়ি 78-এ, তার আগ থেকে দেখে আসছি সাসার কন্ট্রিবিউশন ওল্ডামের মধ্যে। তাই দেখতাম যে সবসময় জানি কীভাবে কমিউনিটি সেন্টারে বড় কর্তা, কমিউনিটির সেবা কর্তা। আমার শোনার পরে দুই একবার আমরা ঈদের সময় নামাজ পড়তাম পারতাম না, নামাজের অসুবিধা হইতো, এই হোটেলের যোগাযোগ এসে মানে বিভিন্নভাবে। আর তখন একটা মিথ আছিল, আমরা যারাই আসছিল না কেন একটা মিথ আছিল যে আমরা টাকা পয়সা নিয়ে দেশে চলে যাব, এখানে সেটেলের কোনো প্রশ্নই ছিল না। আমি যা দেখছিলাম যে there was a myth of return. In other words, nobody wanted to settle in this country. Although I myself came from then it was of course East Pakistan, and I remember the transition. I'm sure Mr. Khan saw the transition from India to Pakistan and then Bangladesh. So he himself is a legacy to this storytelling of the creation of Bangladesh. And I saw my own personal involvement in that thing. I can share. We had 6 coaches from Oldham went to demonstrate against the Pakistani regime, so inshallah that was. And later on, when I had other engagement with Mr. Khan, and this was to do with the divided families. When Bangladesh created, I mean, the British immigration policy was so draconian. They didn't give passes so easily to families. So Mr. Khan was involved in a divided families campaign. I know I've been told not to say there's so much to be said, but one of the things he himself steered the campaign for divided families campaign, and a lot of people from then on, I'm sure, would be grateful to Mr. Khan, because a lot of families were able to bring their family back to here. Lastly, I just want to pray for his soul, pray for all the family members, and 3 things I said earlier on, last time I was here. A person who passes away, he leaves behind his knowledge, number 1. Number 3, he leaves behind the charitable work he's done, and number 3, the offspring he leaves behind. There becomes a source of sadaqah azariya and continues from. Jazakallah for listening to me. Thank you very much, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul, and I'm sure Jannatul Firdaus will be offered to him. Jazakallah khair. আজ এখানে যে ব্যক্তির সুখ সভায় উপস্থিত হয়েছি, আমি নিজেকে গর্বিত ও সৌভাগ্যবান মনে করলাম। ওল্ডাম খান সাহেবের যে সুনাম, আমার আসলে বয়স অনেক কম, তার ছেলের সমানই, তার লগে আমার উঠা বসা বেশি হয় না, কিন্তু দুই এক যত আপনারা ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে, এবং আমি মনে করি যে এইরকম একজন মানুষ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন দুনিয়ায়, হয়তো এই জায়গাটা কোনোদিন আর কেউ পূরণ করতে পারত না। একজন উচ্চ শিক্ষিত একজন মানুষ আসলাম, এবং এমন একজন সমাজকর্মী মানুষ এও মানুষের কাছে যায় যে মানুষের কাছে মানুষ গেলে সঠিক পরামর্শ পায়, সঠিক সাহায্য পায়, এবং যে মানুষের কাছে গেলে শান্তি পায়। আমি মনে করি খান সাহেব এমন একজন ব্যক্তি আসলা যে মানুষ তার কাছে গেলে উপকৃত হইত, শান্তি পাইত। আপনারা দোয়ায় আমি একটু ছোটো একটা প্রজেক্ট ইনভলভ। ওল্ডাম খান সাহেবরা এবং মুরব্বিয়ান অনেক এই এক স্বপ্নটা দিয়েছিল, একটা মাদ্রাসা ওল্ডাম হইতো, ফুলতলি সাহেবের একটা প্রতিষ্ঠান। আমি এই মাদ্রাসা নিয়ে একটা কাজে ওনার কাছে গেছিলাম তানগরও ইয়া, এবং তান আত্মীয় যারা তার সাথে আমার উঠা বসা, তার লোকেও আমি গেছিলাম, আপনার একটু সাহায্য দেয় ইয়া সালাম করিয়া তান্ডে বালা সজিকা করিয়া। তো তান্ডে বললাম যে সব আমরা আপনার যে সাহায্য দেখাইছি, একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান, আপনারও একটা স্বপ্ন আছে, আমরা সবাই মিলিয়া একটা জায়গা দেখছি, ওটাই আমরা লোকজন চাইলাম। আলহামদুলিল্লাহ হইয়া তাই আসি মুখে আমারে স্বাগত জানাইলে, আর কইলা যেন বাবা, আমি আবার তান্ডে বললাম যে আমি হাইটে থাকি, কিন্তু আমি এক মস্তকর,
আমি সাত পিলার সম্মান করি এবং আপনি অবশ্য পান একজন মায়ের মানুষ। কইলা বাবা আমি তো পেনশনার, মানুষ, আমি তোমার যে কিতা দিব। তা আমি ভাবছি তাই হয়তো 20 পাউন্ড 50 পাউন্ড দেওয়া হয়তো আমার কথা বাবা বলল, আমার একটা কন্ট্রিবিউশন থাকলো। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ 500 পাউন্ড একটা চেক দিয়ে তাই বললাম বাবা আমারও কন্ট্রিবিউশনটা আমি দোয়া করবো, আর ইনশাল্লাহ তুমি তাই এটা সাকসেস হইবে। যাই হোক আমার বেশি লাগলো যে উনি এখন অত্যন্ত দানবীর একজন ব্যক্তি। পরে তাই যারা লোক ওঠা বসা করবেন সকল লোকে তো আলোচনায় আসে যে নিউ ওল্ডহাম যত উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে সকলটা তো তার একটা অবদান আছে। এবং মুক্তিযুদ্ধে 71 যে সংগ্রাম বিরাট তার একটা অবদান আছে। আমরা শুনছি যারা লোকের চলাফেরা করেন সকলে তার সঙ্গে আলোচনা করি। তা আমি একটু কইতাম চাই যে মানুষে আমরা হারাইছি, যে ব্যক্তিকে আমরা হারাইছি, যে মানুষে আল্লাহ এখন মানুষের মাঝে যে গুণ বলতে যে জিনিস আল্লাহ মনের সব গুণাবলী তার মাঝে আসতো এই মানুষের মাঝে। আল্লাহ আমি দোয়া করি আল্লাহ তালা হয়েছে আল্লাহ তাহলে ব্যস্তের সবচেয়ে উচ্চ দরজা নাসিব করুকা। আর আমরা যারাও দুনিয়ার মানসিক সেবা করবার চেষ্টা করাম আল্লাহ আমরা তৌফিক দিতাম যে খান সাহেবের মতো যেন আমরা বিনা স্বার্থে কমিটির কাজ করতে পারি। আমি এখানে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম। I knew Mr. Khan Shah as a youngster. I came to this country when I was 8 years old, and this was in 1969, so before the creation of Bangladesh. And I knew him as a friend of my father and a friend of the family. What I do know about him from those early days is that Mr. Khan, along with others, worked for the community on a voluntary basis as well as looking at their own livelihood. So they worked long hours in the mills, followed by working continuously, filling in forms, interpreting for people, dealing with all the things that we see provided to them through advice centres and the like. So they did that initially. I also witnessed his activities during the independence movement. And as has been said earlier, the organisation of demonstrations and so on. The thing I would remark on is that they did this, and Mr. Khan especially, did this with dignity. So much dignity that once the independence was won, the reconciliation in this community with the Pakistani community and so on was led by them, so that we had a peaceful, integrated community. And that was their quality of leadership. I think they were the pioneers. I think the fact that we sat here today remembering them owes a lot to the pioneering thoughts and leadership they showed. They established the first masjids, the schools to educate us in Bangla, and also encouraged us to participate in civic society and both integrate within the community we are, but also hold on to our own traditions. I think Mr. Khan was a visionary, a pioneer who knew that we would be settled here, this would be our home, and through their early work that we're able now to prosper as a community. I just want to finish with a personal comment. I used to go and visit him in his last days on the occasions that I can. Regretfully, those weren't many, but when I did do, he used to talk about the community, the issues in the world and in the local community. He used to comment on those and showed example and led us to consider the issues so that we as citizens are better citizens. He used to follow the local activities and encouraged us to participate in the communities we live in. I think through his encouragement, a lot of people of my age and younger have learned and been able to
established themselves. So he leaves a legacy. He, as I say, was a pioneer, and we will all miss him. So I'd just like to finish by adding my own duas for his soul, and may Allah grant him them. Islam. Thank you. আজকে আমরা এমন একটা শোক সভায় উপস্থিত হয়েছি যার নাম বলি আমার মনে হয় যে কমিউনিটি লিডার ব্যক্তিত্ব, যার এক নামে মানুষে খান সাহেব নামে জানতাম আমরা। আমি তার স্মৃতিচারণ প্রথম চাই না, কারণ বেশ লম্বা হয়ে যাব, অনেক স্মৃতি তার আমরা সমাজও আছে। আমি শুধু এর কথা কইতাম চাই খান সাহেব আমরা কমিউনিটির লাগি উদাহরণ আসলা, আমরা কমিউনিটির বিভিন্নভাবে আগুয়ে নেবার লাগে অনেক প্রচেষ্টা করছেন, এবং আমরা খান সাহেবের দ্বারা যখন যাইতাম তখনই খান সাহেব আমরা এই কমিউনিটির স্বার্থেই কথা কইতা, আমার এখনো মনে পড়ে। আমি দোয়া করি আল্লাহ তামরে বেস্ট নসিব করুক। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা সবাই জানি মানুষ মরণশীল, কিছু দিনের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে আবার চলে যায়। তারই মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ তার সৃজনশীল কর্মকাণ্ড এবং সমাজ সেবার মাধ্যমে পৃথিবীতে বেঁচে থাকেন অমর হয়ে। তার মধ্যে অন্যতম আমাদের শ্রদ্ধেয় মাবাসির আলী খান সাহেব। আমি তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি, এবং আমি আশা করি যে ওল্ডামের যারা জীবিত আছি এবং আমাদের প্রজন্ম যারা আছেন তারা জনাব মাবাসির খানকে আজীবন স্মরণ করবে। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আজকে আমরা যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি এবং উনাকে স্মরণ করতে বসেছি, উনার কথা বললে শেষ হবে না, সারাদিন বলা যাবে। এবং আজকের এই সবার বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি উনি ওল্ডামে আসার পর থেকেই সমাজ সেবায় নিয়োজিত হয়ে গেছেন। 2-4 সপ্তাহ এক এক জায়গায় কাজ করেছেন, কাজ করার পরেই উনি সমাজ সেবায় নিয়োজিত হয়েছেন, এবং নিয়োজিত হয়ে সর্বপ্রথমে আমাদের 1971 সালের যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে, এই স্বাধীনতা যুদ্ধে উনি প্রচুর সহযোগিতা করেছেন এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে। এরপর থেকে ওল্ডাম অ্যাসোসিয়েশন ওনারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং এই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশিরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি। এবং এই অ্যাসোসিয়েশনে উনি কাজ করেছেন, কাজ করার পরে আমরা যতটুকু জানি উনি গড়ে যাওয়ার পরে আমাদের বাংলাদেশিরা অনেকরা গড়ে গিয়ে কাজের পরেও সন্ধ্যার পরে ওনার কাছ থেকে ফর্ম ফিল আপ করে এনেছেন, ওনাদেরকে উনি সাহায্য করেছেন। মানে ওনার কথা আমরা সারাদিন বললেও যে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন শেষ হবে না। তাই আমরা সবাই ওনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি, ওনাকে যেন আল্লাহ তাআলা বেশ নসিব করেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সত্যি সত্যি আমাদেরকে কাঁদিয়ে আমাদের প্রিয় নেতা, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, উনি এই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আজকের এই আয়োজন করার জন্য যারা উদ্যোগ নিয়েছেন, বিশেষ করে কাউন্সিলর আব্দুল জব্বার, আব্দুল মালিক এবং মমতাজ আলী আজাদকে, এবং কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে। আমি ধন্যবাদ জানাই নর্থ ওয়েস্টের বিভিন্ন শহর থেকে যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন আমার ভাইয়ের এই শোক সভায়। আমি সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা ওনাকে দীর্ঘদিন ধরে চিনেন, আমার বেশি কিছু বলার নেই। আমি 2-1টি কথা ওনার সম্বন্ধে বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। উনি আপনাদের সবার প্রিয় খান সাহেব ছিলেন, আর আমাদের ছিলেন
পরিবারের অত্যন্ত প্রিয়জন। আমরা ওনার হাত ধরে মানুষ হয়েছি। উনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন। আমাদের পরিবারের একটা বাচ্চা জন্ম নিলেও আমরা সবাই অপেক্ষা করতাম এই বাচ্চাটার নাম উনি রাখবেন। আমরা এইভাবে ওনাকে শ্রদ্ধা করতাম। আজকে আমরা পারিবারিকভাবে আমরা সবাই এতিম হয়ে গেছি। আপনারা সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, ওনার জন্য দোয়া করবেন। যদিও এটা আমাদের পরিবার থেকে বলা হয়নি, তবু আজকে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বলতেছি। উনি যে এত বড় একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং উনি এত বড় একজন পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন, যা একটা কথা যদি আপনারা শুনেন তখন আন্দাজ করতে পারবেন। উনি যেদিন মারা যান এর আগের দিন উনি হসপিটাল চলে গেছেন। উনি একটা কাজ করতেন, স্মরণশক্তি ওনার একটু কমে গিয়েছিল। উনি যে অক্তের নামাজ পড়তেন, উনি এই অক্তের নামাজ পড়ে এই যে নামাজের যে টাইম টেবিল আছে এটা কেটে দিতেন। কিন্তু উনি শনিবারে চলে গেছেন, দেখা গেছে ওনার মৃত্যুর পর আমরা পেয়েছি ওনার যে কাগজটা, উনি রোববারের ফজর পর্যন্ত উনি ক্রস দিয়ে গেছেন, অর্থাৎ রোববারের ফজরের নামাজ পর্যন্ত উনি নামাজ পড়েছেন। এরপরে উনি মারা গেছেন। এখন যদি আপনারা অনুমান করেন যে উনি কিভাবে এটা জানলেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনাকে এমন কোন শক্তি দিয়েছিলেন। উনি মৃত্যুর আগে তিনটা জিনিস অন্তরে রেখে উনি একটা খতম আদায় করেছিলেন। আল্লাহর রহমতে ওনার সেই 3টা মকসদ পূর্ণ হয়েছে। তো আপনারা সবার কাছে আমার অনুরোধ, আশা করি আপনারা সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমার ভাই আপনাদের কমিউনিটির নেতা ছিলেন এবং আজকে আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন। উনি একজন ধার্মিক ব্যক্তিও ছিলেন। আমি আশা করি আপনারা ওনার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন ওনাকে বেহেশত নসিব করেন। এবং আমি সবাইকে এই কথাই বলবো, আমার ভাই জীবিত অবস্থায় ওনার চলার পথে যদি আপনাদের কারো মনে কোনো দুঃখ দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা আল্লাহর হস্তে ওনাকে মাফ করে দিবেন এবং ওনার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ। May we bless his soul, has always been like a fatherly figure to me and to many of my generation, and a brother to elders who are present here. He dedicated his life to bring peace and unity to this community, and in fact all of the Oldham community and Muslim community in particular. And the work he has dedicated and his life he dedicated was as a result of what we see here and what the legacy he has left here. Won't take too much of your time, but I would just like to say he dedicated his life in uniting this community, and I would request briefly to say to the Imam who are present from different community to unite at this occasion and say a dua for Khan Sahib at the end of this meeting, and may Allah grant him the place in Jannah what we all believe him to, what he rightly deserves. And with that, I would like to say thank you for giving me this opportunity to say a few words. Thank you very much. Allah Hafiz. আমি প্রথমত ধন্যবাদ জানাইব আজকের যে আয়োজক যারা আমার অন্তরস্থল থেকে এত সুন্দর একটা জায়গার মধ্যে আসলে এটা পাইপ আমরা খান সাগর অবদান এর ফল এত সুন্দর জায়গাতে একটা শোকসভার আয়োজন যে আপনারা করছেন, আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং ওনার রুল মাগফিরাত কামনা আমি করি এবং ওনার পরিবারের ছেলে সন্তান দেখা গেছেন তাদের সুখী এবং সুন্দর জীবন আমি কামনা করি। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আমি ওল্ডাম 25 বছর এখানে আওয়ার পর থেকে খান সাহেবের লগে আসি আসলাম অভিভাবক হিসাবে, তাই আমরা দেখতাম আর তার লগে যতদিন আসলাম কারণ একটা গুণ আছে, সবচেয়ে বড় গুণ যেটা সবসময় আমরা সৎ উপদেশ দিতাম। কারণ ওল্ডাম বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের 3 বছর আমি ট্রেজারার আসলাম, যখন এই সময় বড় শান্তিকাল আছিল আমরা অনেক বিষয়ে খুব বেশিভাবে তার সাথে এই সময় আমরা
মিটিং বাটিং হইতো সবসময় একটা কথা হইতা যে যে কোনো সময় উপদেশ দিতে গেলেও মানে সৎ উপদেশ দিতে সব সময় হইতা বাদ কোনো খাম করিও না বালা খাম সমাজের লাগে করিয়া যাও এর ফল একদিন পাইবাই। তো আমি তার রুহর মাগফিরাত কামনা করব আর ওটু হইব ওল্ডাম খান সাহেব ওয়াজ দ্য গ্রেট লিডার। আজকে তার দুনিয়ায় না থাকলেও চিরদিন আমরা মাঝে থাম যে কার্যকলাপ আছিল এগুলা বাঁচিয়া থাকবো আর এগুলো আমরা স্মরণ করবো অনুসরণ করবো। আর পরিশেষে আমি ওল্ডাম কাউন্সিলরে ধন্যবাদ জানাইব এত বড় একটা আয়োজন খান সাহেব লাগে যে কাউন্সিলের তরফ থেকে করা হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম। আমি সত্যি আনন্দিত যে আজকে মরহুম মহসিন খান সাহেব আজকে এই শুভ দিবসে আমি দাওয়াত পেয়ে এখানে এসেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মরহুম মহসিন খান সম্বন্ধে আমার থেকে অনেক এখানে ওল্ডামের অনেক পছন্দ আছেন, তারা আমার থেকে অনেক কিছু বলতে পারবেন। আমি যতটুকু ওনাকে দেখেছি আর্লি 60 থেকে উনি বাঙালি বাংলা বা আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনদের জন্য যে কাজ করে গেছেন, নিজের কর্মজীবনের কর্মব্যবস্থা করেও উনি অনেকের সাহায্য সহায়তা করে গেছেন। আপনারা ওল্ডামের বাসী যারা আছেন তারা সবাই দেখেছেন। আমরা যদিও ম্যানচেস্টারে থাকতাম তখন আমি দেখেছি যে আগে যারা ম্যানচেস্টার তথা ওল্ডাম সারা নর্থ ওয়েস্টের কিছু মুরব্বিয়ান যারা কমিউনিটির নেতৃত্ব দিতেন, আমাদের মরহুম আব্দুল মতিন সাহেব খৈর এবং আমাদের আজকে এখানে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের কবি সাহেব যারা আছেন, তাদের সবার সাথে উনি মিলে কাজ করছেন। আমি দেখেছি তাদের কাজ। ব্যক্তিগতভাবে ওনার সাথে আমার অনেক সময় যেহেতু আমি নিজেও কমিউনিটির কাজ করেছি, ওনার সাথে আমার কয়েকবার আলাপ আলোচনা হয়েছে। উনি আমাকে অনেক ভালো পরামর্শ দিয়েছেন। রিসেন্টলি গত বছর আমার নিজেরই একটা প্রবলেম ছিল, উনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ওনার বাসাতে বসেই প্রবলেমটা উনি সলভ করে দিয়েছেন। আমি মরহুম মহসিন খান সাহেবের রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি ওনার জীবন থাকা সত্ত্বে যে ভালো কাজগুলো করেছেন আল্লাহ যেন ওখানে ওই ভালো কাজগুলোকে কবুল করেন এবং ওনাকে যেন আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদৌস নসিব করেন। আসসালামু আলাইকুম। প্রথমে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যে ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছেন আলহাজ মরহুম মহসিন খান সাহেবের রুহের মাগফিরাত কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি। আমি আপনাদের সময় নেব না। সাথে সাথে আমি আরও স্মরণ করছি যারা আমাদের এই ওল্ডহামের কমিউনিটি বাঙালি কমিউনিটিকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, আলহাজ মকসুদ আলী সাহেব, আলহাজ সমজনা সাহেব সহ আমাদের মুরব্বিয়ানরা যারা আমাদের মাঝে নেই তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি একটা ঘটনা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি একদিন ঈদের জমাত পড়ে আমি ওনার একটা ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলাম চ্যানেল এসে দেব বলে। ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনারা যখন প্রথম আসছিলেন ঈদের জমাত কিভাবে পড়তেন। উনি খুব দুঃখ করে বলেছিলেন তখন মসজিদ ছিল না, আমরা বিভিন্ন হল ভাড়া করে আমরা নামাজ পড়তে হতো। এখন মাশাআল্লাহ আমাদের ওল্ডহামে বেশ কয়েকটি মসজিদ হয়েছে। তবেও আমি মনে করি উনি বলেছিলেন আমি মনে করি আমরা ওল্ডহামবাসী যদি সবাই মিলে একসাথে একটা সেন্ট্রাল মসজিদ করে আমরা সবাই মিলে একসাথে ঈদের জামাত পড়তে পারি, হয়তো আমরা যারা বেঁচে আছি সবাই এই সেন্ট্রাল মসজিদে ঈদের জামাত পড়তে পারবো। কিন্তু মরহুম মহসিন খান সাহেব আমাদের সাথে পড়তে পারবেন না। আল্লাহ ওনাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দেন সেই কামনাই করছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। আলহাজ মহসিন খান সাহেব মারা যাওয়ার পরে আজকে আমি প্রথম সুযোগ পাইছি তার সম্পর্কে কিছু
আমার লগে তান ব্যক্তিগতভাবে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সম্পর্ক আছে। আমি ওল্ডাম হওয়ার পরে আমার লন্ডনের বিদেশের জীবনের বেশি অংশ ওল্ডাম কাটাইছি। আর তানরেও বড় ভাই লাহান দেখছি আর ছোট ভাই লাহান তাই আমার মায়া করছো। কমিউনিটির লাগি যতটুকু তাইন করছো আরও তান আগেও কিছু মানুষে করছো, তবে তানটা একটু ডিস্টিংটিভ আছে। তাই অনেক সময় কমিউনিটির কাজটারে অনেকটা নিজের ব্যক্তিগত একটা ছাপ দিতা, যে একটা তান রঙে রঙ্গিত। আর ব্যক্তিগতভাবে যেখানে যে ডিমান্ডও কেউ অসুখ বিসুখ বা যে কোনো একটা অসুবিধা হইলে ব্যক্তিগতভাবে এইগুলো তাই খোঁজ নিতা। মনের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আমি নিজে একবার অসুস্থ হইয়া হসপিটাল আসলাম, এভরিডে সকালে একবার আর বিকালে আমার সংবাদ লিখছ। আমার ইমোশনে আমারে হয়তো ডিস্টার্ব করে কিছু কথা কইতাম পারলাম না। তান পরিবারের যে ক্ষতি হয়েছে তান চিরদানে একটা তান পরিবার ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারতাম না। তান ছোটো ভাইও কইস যে আমরা একটা বাচ্চা হইলে অপেক্ষা করতাম, নাম তাই ডাকিয়া দিবা। তো তারার এই ক্ষতি আমরা কেউ ফুরাইতাম পারতাম না। একমাত্র আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম তারার মনের শান্তি আল্লাহ দিতাম। আর আমরা সমাজের লাগি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে থান লাখার আরও কিছু মানুষ এই জায়গা কভার করবার লাগি দিতা। আমি 2 মিনিটের কইয়া আমরা অনেক সময় বেশি নেই কি, আমরা বাঙালি স্বাভাবিকভাবে একটু বক্তৃতা ভোজন করি। তা আমি আর বেশি নিরাম না, আমি শুধু ওখানে কইমু আল্লাহ রব্বুল আলমিনে তার সব খামরে কবুলার মঞ্জুর করে যাইতে। আর যদি কোনো ত্রুটি থাকে তো পালা যে খাম আছে ওখান তারে দলিল হিসাবে গ্রহণ করিয়া তানরে মাগফিরাত দান করতা আর জান্নাতুল উসা দরজা দান করতা। আসসালামু আলাইকুম। আমার বিশেষ করে আজকে মরহুম মাবশির খান সাহেবের ফ্যামিলি প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আপনাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি অত্যন্ত সম্মানিত এবং আনন্দিত যে আমি এখানে আসতে পেরে এই মঞ্চে বসে আপনাদের সামনে ওনার সম্বন্ধে 2-4টা কথা বলবো এবং আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করার জন্য বিশেষ করে আব্দুল জব্বারকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা মানুষ হিসাবে সবাই আল্লাহর গোলাম, ইউ আর সার্ভেন্ট অফ গড, এবং আমরা যখনই উপযুক্ত হই তখনই আমাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাদের পরিবার বর্গকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া, মানুষ বানানো, এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের যত যোগ্যতা বাড়ে তত আমাদের বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আপনি স্কুল থাকলে স্কুলের লিডার হবেন, মহল্লার হবেন, তারপরে আপনি শহরের হবেন, দেশের হবেন। এবং এই মরহুম আমি বলবো বাংলাদেশি কমিউনিটি, ওল্ডহাম বাংলাদেশি কমিউনিটি, শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটি না, সব কমিউনিটির একজন লিডার ছিলেন। লিডার ছিলেন ইব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকা, লিডার ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, লিডার ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা, লিডার ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ওদের দায়িত্ব ছিল বেশি, ওনার দায়িত্ব ছিল কম, কিন্তু উনি ওনার চাইতে খুব কম একটা ছিলেন না। উনিও সেই সংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে যার অবদান ছিল অনেক। আমি শুধু বলবো এটা, যেহেতু আমি ব্যবসায়ী আর উনি হলেন সমাজকর্মী এবং উনি অনেক মুরব্বী, সুতরাং আমার আর ওনার মধ্যে অনেক ডিস্টেন্স ছিল। আমি ওল্ডহাম শহরে আসি 19 অক্টোবর 1971, স্বাধীনতা সংগ্রামের ঠিক মাঝামাঝি। আমরা যেহেতু হাই স্কুল থেকে আসছি, তখন হাই স্কুলে আমরা সবসময় এই আইয়ুব সাহিব, গুন্ডা সাহিব, মানে আইয়ুবের পাকিস্তানের বিরোধিতা সবসময় করছি। যখন আমরা একটা লিডারের প্রতি আমাদের সবসময় সুদর্শন থাকতো। ওল্ডহামে আসার সঙ্গে সঙ্গে খবর নিলাম এখানে লিডার কে আছে, তখনই ওনার নাম প্রথমে আসলো, ওনার নাম। তা আমি অবশ্য বেশি দিন এখানে ছিলাম না, এখান থেকে আমি 3 মাসের মধ্যে চলে গেলাম লন্ডনে। লন্ডন থেকে 7-8 বছর করে লেখাপড়া এবং অনেক পরিশ্রম করে ফিরে আসছি। তখন ওনার নাম সবসময় শুনতাম। এবং আমি শুধু এটা বলবো যে উনি মানুষের ফর্ম ফিল আপ করার থেকে নিয়ে, চাকরি দেওয়ার থেকে নিয়ে, মানুষের বিচার পঞ্চায়েত করার থেকে নিয়ে, কমিউনিটি সংগঠন স্থাপিত করা, উদ্বোধন করা, বানানো, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের রেসিজমের সঙ্গে যুদ্ধ করা,
ডিসক্রিমিনেশনের সঙ্গে এই আপনার ইয়ে করা, এগুলোর থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত উনি একটা সুন্দর একটা পরিবার। মুজাহিদ খানের দিকে দেখলে একটু ওনার ইয়ে দেখা যায়, যেমন আজকে মুজাহিদ খান এই শুনলাম আমাদের কবির ভাই বললেন সে নাকি 2000 পাউন্ড ফান্ড রেজ করেছে এর থেকে। তারপরে বিভিন্ন সময় আমি ওর ইমেল পাই, যেমন ওই যে সাইক্লিং বাংলাদেশে, এগুলো হলো আপনার আমাদের সবার একটা দায়িত্ব। এবং আমরা আজকে এই সমবেত হয়েছি আজকে খান সাহেবের জন্য। ওনার এই যে আমরা এক একটা শব্দ বলতেছি, এটা কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওনার ইয়েতে সব এটা লেখা হচ্ছে। এবং আমরা চেষ্টা করবো আমাদের মধ্যে যেন এই খান সাহেবের কিছুটা রূপরেখা যেন চলে আসে, আমরাও যেন আমাদের সমাজের জন্য আমরা করতে পারি। আমি কালকে বাংলাদেশে যাবো, সুতরাং আমার আমি অনুরোধ রাখছিলাম সৌদির কাছে যে আমাকে যেন প্রথমে দেওয়া হয়। আমার অনেক কাজ রয়ে গেছে এখনো অফিসে, এবং টেকিং করতে হবে। আমি বেশি কিছু বলবো না, আমি শ্রদ্ধার সহিত আমি খান সাহেবকে আমার বাকি জীবন স্মরণ করবো, এবং আমিও টুকটাক এই সমাজের জন্য কিছু কাজ করি, এবং আমি ওনাকে আমার দিশারি হয়ে আমি সবসময় স্মরণ রাখবো। আপনাদের সবার প্রতি আমার শুভেচ্ছা। বিশেষ করে আবারও বলছি, মুজাহিদ এবং তার পরিবারের ওর মা থেকে ভাই বোন যারা আছেন সবার প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. I'm very much delighted to attend to the remembrance program. I share exactly the same views as we have heard so far repeatedly from different speakers. I knew Al-Haj Khan for a good number of years. My view has already been replicated in expressing the opinions throughout the time. I think that during his lifetime he was a significant figure. He contributed to the community hugely, and he left a very productive family behind. We most sincerely and humbly pray for his salvation, forgiveness for his soul, and yes, we need to replicate and follow the ideal he has left behind. No man can do anything substantially alone. He has to have the ability to motivate and mobilize the supports, and that is what he exactly did. Many of us have many different qualities, but probably in order to provide a productive leadership, somebody has to have quality of productive leadership. Means that humbleness, sincerity, effectiveness, and also sense of direction. So we have heard so far up to now, and we know it, that he possessed all those qualities. And I'm very glad to say that all those, the output, the contribution has been remembered. He was a very lucky man. He has left a vibrant community behind who can follow his suit, and also family to continue it. I'm glad to learn that the family has set up a charitable trust, and this is the best way forward to remember him. As the time will go along through this trust, people will be continually be benefited, and that will be a sadaqah jariyah to him and to the family. I think this is not a time for long speeches, and I terminate my speech in here. I pray for him, pray for the family, and pray for the whole Oldham community, and really wish and look forward for productive leadership to come, who can unify our need and also can address our the way the community needs to achieve. Thank you. Allah Hafiz. আমি নিজেও গর্বিত যে খান সাহেবের মতো একজন ব্যক্তিত্ব শোকসভায় যুক্ত হতে পেরেছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনার সাথে পরিচিত ছিলাম না, তবে আমি ম্যানচেস্টারে আজকে 23 বছর ধরে আছি। উনি একজন জনসেবক ছিলেন, এটাই প্রমাণিত হয়েছে।
এটা জনসভা করা একটা নেকির কাজ। আমাদের আলিমুল্লাহরা বলেন জনগণের সেবা গৌর সবার প্রতি, একজন একজনের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু জনসভা করেন গৌর সবার জন্য করেন। সবার যে এই যে জনসেবা করাটা আজকে আমাদের এদেশে ধরেন চতুর্থ প্রজন্ম এদেশে বাস করতেছি, আমাদের মুরব্বিয়ান অনেকে চলে যাচ্ছেন এবং আমরা এখন এই সমাজের, আমি আজকে গ্রেটার ম্যানচেস্টারের চেয়ারম্যান হয়েছি, পরবর্তীতে আমাদের উত্তরসূরি আসবেন মোশব, এই খান সাহেবের মতো যারা আমাদের মুরব্বী এখানেই আছেন, আমি অনেক মুরব্বী দেখতেছি প্রত্যেকটা টাউনে যে বাঙালি সম্প্রদায় আমাদের বাঙালিদের যেভাবে অর্গানাইজ করেছেন, আজকের যে ফলটা আমরা পাচ্ছি, আমার মনে হয় এটি ফার্স্ট কন্ডোলেন্স মিটিং অ্যারেঞ্জ বাই এজ এ কাউন্সিল কনফারেন্স রুম, বোধহয় গ্রেট ব্রিটেনে আর কোথাও হয় নাই, যেটা এই মবশির খান সাহেবের মতো লোকদের এই কাজের যেটা আমরা ফল নিচ্ছি এখন। একজন সমাজসেবক হিসাবে আমি বলবো যে খান সাহেব একজন সাকসেসফুল সমাজসেবক ছিলেন এবং তার উত্তরসূরি মুজাহিদ খানের সাথে আমার পার্সোনালি খুবই সম্পর্ক, যোগ্য সুসন্তান রেখে গেছেন, ওনার কর্মজীবনের সব কিছু ওনারা ধরে রাখবেন। এবং আমি থ্যাংক ইউ দেই আমাদের এই যে তিনজন কাউন্সিলর, ওনারা আজকে এই ওল্ডহাম সিটি কাউন্সিলের এই হলে আমাদের বাঙালি কমিউনিটিকে ইনভাইট করে নিয়ে এসেছেন চতুর্দিক থেকে। আমাদের মধ্যেও একটা নতুনভাবে জাগলো যে আমরা এক্সাম্পল স্বরূপ বলি, যেমন গণবসতি টাওয়ার হামলেট, ওইখানে অনেক কাউন্সিলর আছেন, সেকেন্ড এই ওল্ডহাম, এবং বাংলাদেশি গণবসতি ওল্ডহামে আমরা সেকেন্ড হিসাবে নেব। এই ওল্ডহামের যে প্রতিনিধিত্ব আমাদের এই যে কাউন্সিলররা করতেছেন বা আমাদের লিডাররা যে তাদের যে কর্মজীবনের যে ফল তারা আমাদের সমাজে দিতে পারতেছেন, এটাও আমরা ভাগ্যবান। এখানে বক্তৃতা অনেক হয়েছে, ওনার এই শোকসভায় অনেক গুণ বেরিয়ে এসেছে। সর্বশেষে আমি আল্লাহর কাছে ওনার রুহের মাগফিরাত কামনা করব এবং আমরা যারা নর্থ ইস্টবাসী আছি আমি সবাইকে অনুরোধ করব ওনার জন্য দোয়া করার জন্য। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করি। আমি Uncle Khan was an individual who dedicated his life to help others, and there's not many of us here today now that actually do that. And he was an individual who was available to the community 24 hours a day. And his death is not just a loss to his family, to the Bangladeshi community, but to the wider Muslim community right across Oldham. He taught us quite a lot how to unite different communities and how to progress our community forward as well. On the occasions that I did meet him, he was very helpful, supportive, and he wanted young people to sort of participate in mainstream politics. And the politicians, including myself, Jabbar, Brother Malik, and Brother Mumtaz Ali, we've got a lot of debt to pay to him, because we're sat on this platform due to individuals like Uncle Khan who helped us all throughout our life to be present here and take our community forward. We all owe a lot of debt to our elders, because we're here. People like myself have progressed because our elders have set up those foundations since the day they came to England and Oldham. And had they not done that, we won't be here today. And I've known Mujahid for almost 30 years now, since the day both of us started Grain School. And from hearing from other people across various speeches that have been made today, now I know where he gets his qualities from, truly from his dad. And he is another individual who is available to the community and does a lot of charity work right across to help communities, not just in Bangladesh, but in Oldham as well.
And I'm grateful that his family have set up this Amana Foundation to take Uncle Khan's legacy forward so that we all don't forget what he did for the people of Oldham. And finally, again, similar to other speakers, I would like to dedicate my own sort of prayer that Allah subhanahu wa ta'ala grants Uncle Khan a place in Jannat al-Firdaus. Thank you for that. খান সাহেব সম্পর্কে আমার মতন গণ্য ব্যক্তি তাদের প্রশংসা করিয়া আর শেষ করার মতো নাই। তাই এখানে আপনারা যারা মুরব্বিয়ান আছেন তারা অনেকে কইছেন, কিন্তু তাই আমার এত মায়া কথা আমি সহসময় তাই আমার আব্বার মতো যেতাম, যেহেতু আমার আব্বা আসলা না দুনিয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে কয়বার নজমুল তুমি যদি ফোন করো না আর না দেখো না, আমি প্রায় সময় তাই দিয়ে ফোন করতাম। সকল সময় আমরা সত উপদেশ দিতাম, আর তারার কারণেও তাই আমি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করাম। তারপরে আমরা সমুজ মেশাব, মরহুম সমুজ মেশাব, মকসদ আলী সাহেব, আব্দুল জব্বার সাহেব, এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ আমরা ওটা মাস্তা দেখেও আজকে আমরা এইখানে যারা কথা হইতে পারলাম তারা এই সুযোগ এই স্টেজ আমরা বইটা দিয়ে গেছে। আজকে যারা আমরা ওয়ার্ডের কাউন্সিলের 3 জনের রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন তারা ইয়া করাতে গিয়ারি আজকে কাউন্সিল চেম্বার আমরা এখানে আইতাম পারছি, এবং কাউন্সিলর জব্বার ভাই মেয়র হইতে পারছেন, কাউন্সিলর হয়েছেন আজাদ ভাই, মালিক ভাই কাউন্সিলর হইতে পারছেন, একমাত্র হইল গিয়ারি তারা এই স্টেজ গড়ছিলা দেখে আমরা এই পর্যায়ে আইতাম পারছি। যাই হোক, আমি একটা কথা হইব ওখানে, যেদিন তাই মারা যায় রবিবারই দিন, এর 2 দিন আগে শুক্রবার সেন্ট্রাল মসজিদের মাঝে আমারে জব্বাবারে রাখি আনছেন। আইনা কইল বা আমার মনটা ভরে গেছে, সেন্ট্রাল মসজিদের যে গম্বুজটা দিছো যে এখানে মদিনা শরীফের গম্বুজের মতো সুন্দর হয়েছিল, আমার মনটা ভরে গেছে। আমার চোখে 2 দিন পানি আসছে তাদের কথা বলে, কারণ তাইও প্রথম ঘোষণা করছিল প্যারিস চলের মাঝে যে ওল্ডাম একটা সেন্ট্রাল মসজিদের জরুরত এবং সেন্ট্রাল মসজিদ হওয়ার দরকার আছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে সেন্ট্রাল মসজিদ হলো। ইনশাল্লাহ আপনারা সকলের সহযোগিতা সাহায্য করলে ইনশাল্লাহ মসজিদ ভেরি সুন কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমি খান সাহেবের রুহের মাগফিরাত কামনা করাম, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন ও কামনা করি, আসলে গেছে দোয়া প্রার্থনা করি। মানবিক আসসালামু আলাইকুম। তো বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধ বড় ভাই খান সাহেব, কারণ তান সম্বন্ধে হইতে গেলে আমার মই কেন আছে, কারণ খান সাহেব আমার তালেগুরু ভাই, আমার বাবার তানোর বাপেয়ার নাসলা। আর আমি ছোটোবেলা থাকি তাই যে সময় মিরপুর স্কুলে মাস্টারি করই ও থাকিও তাই আমরা বাড়ি তাইতা স্কুল থেকে আওয়ার করেও এক বাবা ইয়া বাবারে দেখতা, কারণ অত্যন্ত আমার তালইয়ার আমার বাবায় এক গড় খাইছেন, তো ওরা হাত দিয়েছেন, সম্পর্ক আছে। তো আমি দোয়া করি আমার তালইরে আল্লাহ জান্নাতবাসী করতা, আর আমার আব্বারে দোয়া করবা জান্নাতবাসী করতা, তারা একসাথে চলছেন ছোটোবেলা থাকি আমরা এক গাঁও। তো এরপরে মাস্টার সবসময় আইতা স্কুল থেকে ছুটি পাইলেও বাদে তো লন্ডন আইলাম। লন্ডন আওয়ার পরে তাই থাকতা সার্সেল স্ট্রিট, আমি থাকতাম এই সময় গ্রেঞ্জ স্ট্রিট। তার লগে আমি কইতাম যে আমার হয়তো অনেক বড় টাইম, আমার তাকে 3 অংশ বয়স বেশি, তবেও আমি দং ডাং করিয়া হইতাম যে আমরা এক সমান একসাথে চলছি, কারণ সবসময় আমার অত্যন্ত মায়ার চোখে দেখতা, আর তাই অত্যন্ত মায়া করতা। আমরা যে সময় তাই চেয়ারম্যান আসলা, আমি থাকতাম ওসবন স্ট্রিট আর তাই থাকতাম আর্টস স্ট্রিট। রাত 12টা 1টা বড়া গপসপ করিয়া চা খাইয়া ইয়া ঘুমাইতাম, ঘুমানি করে বাদর দিন রিয়া সকালে। তান কথা কইতে গেলে অনেক লং টাইম লাগবো, কারণ কিয়র দায় তার লগে আমার চলাফেরা একেবারে সব সময় উঠা বসা চলা। তাইনও আমার ছোটো ভাইয়ের মতো আমার অত্যন্ত স্নেহ করতা, মায়া করতা, আর আমার মইও মায়া করতা। আমি সবসময় তার লগে একসাথে চলছি, সবসময় স্কুল মাদ্রাসার কালেকশন আমরা একসাথে করছি। 2টা পোস্ট অফিস, আমরা সিঙ্গের গাছ আছে, 4টা পাঠশালা আছে, একটা হাই স্কুল আছে, একটা মাদ্রাসা আছে, সব কিছু আমরা সব কিছু জোয়া করছি, কালেকশন করছি। আমিও বেশি অংশে টান ধরে টাইম বেশি অংশে কোঅর্ডিনেট করতাম, আর আমার কালেকশন করতাম। তো ইনশাল্লাহ তাই অত্যন্ত জ্ঞানী আসলা, কারণ তাই কোনোদিনও দরবার বালা হইতা না,
আল্লাহ আল্লাহ রসুলের দিকে খেয়াল আছে নমাজ সবসময় পড়তা আমি যতদিন তাকে দেখছি অতদিন তাকে নমাজ পড়তা তো হিসাবে আল্লাহ তানকে জান্নাতবাসী করতা সবে দোয়া করতা কারণ তান চলাফেরায় কোনো সময়ও আমি দেখছি না যেন একজন মানুষে কোনো সময় কথা হয়েছে না আমি ছোটোবেলা থেকে দেখে আইছি ইখানো হওয়ার পরেও কেউরে তান গালাগালি কোনো সময় অভদ্র ব্যবহার আসিল না ভদ্রতার সহিত সবসময় ব্যবহার করতা তো আমি কইতে গেলে অনেক সময়ের দরকার কারণ টাইমও শর্ট হয়ে গেছে নমাজেরও টাইম কাজ করি তান দায় দোয়া করবা আল্লাহ তানরে জান্নাতবাসী করবা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আজকে খান সাহেব সম্বন্ধে যে শোকসভাত আমরা উপস্থিত হয়েছি তার সম্বন্ধে আস্থা দিন হইলেও শেষ হইতো নাই কারণ আমি ছোটোবেলা তো নেতানরে দেখি আর বললাম কারণ সর্বপ্রথম আমার যেদিন দেখা হয় তাদের সাথে আমার আব্বার লোকে আমি গেছিলাম ছোটো আসলাম আই থিঙ্ক ফেদেশ্বর রোড শাপলা ভাষণের সামনে থানার অফিস আছে সর্বপ্রথম দিন আমার থানার সাথে দেখা হয়েছে তো আমার ব্যক্তিগত জীবন তো নেউটেও হইতাম সাইয়ার তাই খুব নম্রভদ্র মানুষ আসলা নমাজি আসলা ফরেজগার আসলা সব সময় বালা পরামর্শ সকলরে দিতা আর চাইতা না যে কমিউনিটি সবসময় একত্রিতভাবে দরকার থাকতো বললাম এটা সুন্দর কমিউনিটি তাই দিয়া গেছে বা সাথে সাথে আমার মশওয়ালি চাচা সমুজ মিয়া চাচা বা জব্বার চাচা এরা আরও অনেক মুরব্বী আজকে আমরা মাঝে নাই তাই সকলের মেহনতে আজকে আমরা এই স্থানে পৌঁছিতাম পারছি আমি থানোর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি ও তানরে আল্লাহ যেন বেস্টের উষা দরজা দান করেন আমিন। আসসালামু আলাইকুম। একজন প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মুবাশশির খান সম্পর্কে আমি এতক্ষণ শুনছিলাম। মানুষ দুভাবে জ্ঞান অর্জন করে, একটা প্র্যাকটিক্যাল একটা থিওরিক্যাল। তো আপনারা যারা এতক্ষণ বক্তব্য রেখেছেন সবাই ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল, ওনার সাথে ইন্টারাকশান ছিল, ওনার সাথে আপনাদের সখ্যতা ছিল, সেই নিরিখে বক্তব্য রেখেছেন। আর আমি এখানে আপনাদের বক্তব্যটা শুনে আমি যেটা উপলব্ধি করলাম সেটা চাই লার্ন এ লট। আমাদের যখন একটা প্রোগ্রাম থ্রো করা হয় সরকারের কিছু নীতিমালা থাকে, কোন প্রোগ্রামগুলো যেতে হয় কোন প্রোগ্রাম যেতে হয়। তো জব্বার ভাই যখন আমাকে এরকম একটা প্রোগ্রামে ইনভিটেশন দিচ্ছিলেন এবং একটা মানুষ সম্পর্কে যখন আমার কাছে বর্ণনা করছিলেন এবং আমি আমার কত কাজ থাকা সত্ত্বেও, যেহেতু আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনার উনি এখন এখানে নাই, পুরো চাপটা আমার উপর। তো যখন আমি জানলাম যে একজন মুক্তিযোদ্ধার স্মরণ সভায় আমাকে যেতে হবে, আমি আর কোনো বাক্য ব্যয় করিনি। আমি মস্তক অবনত চিত্তে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এই মানুষটার কাছে স্মরণ সভায় এসেছি। একটি ভালো বাংলা আছে, সেটা হলো প্রতীকের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে একটি পথের সৃষ্টি হয়। ওই পথ দিয়ে অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করতে করতে একসময় একটা বড় রাস্তায় পরিণত হয়। তো তেমনিভাবে সমাজে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একজন দুজন ভালো মানুষের জন্ম দিয়ে দেন। এই বিশ্বের মানচিত্রে দু একজন ভালো মানুষ তাদের আত্মাহুতি, তাদের কর্মকাণ্ড এমনভাবে প্রসারিত করেন যা দিয়ে অন্য 10 জন মানুষ উপকৃত হয়। আজকের এই আলোচনা সভায়, এই স্মরণ সভায় আমি এতক্ষণ যে বক্তব্য শুনলাম, ঠিক আলহাজ মুবাশশির খান আমার মনে হয়েছে তার একজন। প্রয়াত মুবাশশির খানের প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলতে চাই, আসলে আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। আজকের এই স্মরণ সভায় আপনাকে ব্রিটেনের মতো এরকম একটি জায়গায় সমস্ত দলমত নির্বিশেষে ভিন্ন কর্নার থেকে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে। আমি অংশীদার হতে পেরে এবং একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসাবে উনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। মঞ্চের সামনে যারা বসে আছেন, যারা তখন বক্তব্য দিয়েছেন, শুনে আমার কাছে মনে হয়েছে এরকম একজন মানুষ কেন, অসংখ্য মানুষের ভিড়ে এই ধরনের মানুষ যারা আছে তাদেরকে খুঁজে নিন, বাংলাদেশের মানচিত্রে পরিচয় করিয়ে দিন। আমরা না হলে ইতিহাসের কাছে ঋণী থেকে যাব। একটি কথা অবশ্যই বলা দরকার, 71 যে ভূমিকা ছিল অনেক, ব্রিটেনের সাথে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক ভালো ছিল 71 সালে, যারা এখানে আছেন সবাই জানেন আপনারা। আর এই সম্পর্কগুলো উন্নয়নে যেসব মানুষগুলো ভূমিকা রেখেছিলেন, আমার মনে হয়েছে আজকের স্মরণ সভায় দাঁড়িয়ে যার কথা বলছি ওনাদের মতো কিছু মানুষই ব্রিটেনের সাথে সেদিন বাংলাদেশের সম্পর্ক ত্বরান্বিত করেছিলেন। এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এই ব্রিটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশত সেদিন পাকিস্তানের কারাগার থেকে হিথ্রো বিমানবন্দরে নেমে সেদিন ব্রিটেন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিলেন। এই ব্রিটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিলেন
বাংলাদেশের কিছু মানুষ, আমাদের কিছু মুরব্বী, তারা ব্রিটেন সরকারের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রেখেছিলেন। সেই মানুষটির একজন আজকে স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি। আরেকটি কথা বলতে চাই, উদয়ের পথে শুনিকার বাণী, ভয় নাই ওর ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ভয় নাই তার ক্ষয় নাই। মুবাশশির খানের জীবনের কোনো ভয় নাই। মুবাশশির খানরা দীর্ঘজীবী হবে এই ব্রিটেন সমগ্র বিশ্বমান্ডে, বাংলাদেশে তো বটেই। আল্লাহ হাফেজ। First and foremost, I want to extend my heartfelt grief of the loss, and like everybody else, I also pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Mubashir Khan deservedly should be in Jannah. I also extend my heartfelt feeling towards his family members. And I was privileged to be with every one of them recently in Oldham in another function, which I will mention a little later. With your indulgence, I think I don't intend to give a very colorful speech here. And I know one or two people like my brother Tarek there, who I haven't seen for a long, long time. He's someone that I used to talk about Oldham in Handforth, Cheshire, whenever I used to see him. He obviously doesn't belong to Bangladeshi community, but you do understand Sylheti, I'm sure. We have no argument or disagreement about that. He was a most exceptional human being amongst us in this country and beyond. তাও যদি হয়ে থাকে তাহলে তাই অনেক কিছু করিয়া গেছেন। আমার একটাই উদাহরণ আমি দিই। আমার মনে হয় যখন ফার্স্ট টাইম আই গট ইনভলভ উইথ এনিথিং ইন ওল্ডাম, মতিন সাহেবে আমার লইয়া গেছেন আপনারা পুরানা সেন্টার যখন বানাই নিয়েছেন, and there was some tension going on after an election. তো আমরা কিছুক্ষণ মাথার বাদে মতিন সাহেব and there were three of us, আরেক মরহুম আসলা তাই দুনিয়াত নাই, তাই আমরা লগে আসলাম। So we asked Mubashir Khan সাহেব যে দেখুন আমরা এই কেউ কিছু খোয়ার মতো টপিক নাই, আপনিও সব কিছু, আপনি এবং মকসুদ আলী সাহেব একটা রুমও যাওকা, আপনারাও ওল্ডামের সব কিছু, এবং একটা ডিসিশন করিয়া ইউকা কোন একটা কমিটি হইলে আপনারা সমাজের ভালো হয়। Now do you think it would be possible today that তারা গেছেন রুমের ভিতরে 15 মিনিট বাদে they came out shaking hands with a list of committee and we all applauded that. So তার যে গুণ আছে, যেসব এবিলিটি আছে, এটা বয়ান করার মতো নয় এবং রিপিট করে লাভ নয়। And I remember what your mayor said. He said we used to call him Mr. So-and-so, and that is a dignity he earned. কিন্তু তারা সবাই কেউ কোনো ট্রেনিংও নিচ্ছেন না, সমাজতলে কেউ গিয়া কইছেনও না ইয়া আপনার একটা আমার করিয়া দরকার। তারা করছেন ইয়া আল্লাহর ডরে এবং সমাজের দায়িত্বর কারণে। এবং আরেকটা জিনিস আমরা বাঙালি সমাজে যেটা আমার মনে হয় আপনারা মাফ করা যদি আমি তুলে দুঃখ দেই, আমরা কিন্তু খুব একটা কৃতজ্ঞ জাত নাই। যদি ওইতাম তাইলে মকসুদ আলী সাহেব, মুবাশশির খান সাহেব এরা জীবিত থাকাকালীন আমরা কোনো একটা উপায় বার করা উচিত আছে, সো দ্যাট আমরা তারা কইতে পারতাম যে আপনারা আমরা লাগে বক্তা করছেন। অনেক সময় এটা হয়ে ওঠে না, কিন্তু আমি কইতে তাইলেও এখনও টু লেট নাই। আমার একদম আবেগ আকুল আবেদন থাকবে সবার কাছে। ফ্যামিলি হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ ট্রাস্ট, প্রত্যেকটা বাচ্চা ইনভলভ ইজ ট্রাস্ট। ইফ I can beg to everybody here and beyond to become the owner of that trust. That can be extended and the ownership can be for the whole community. যদি তাও হয় তাইলে a profile can be created for Mubashshir Khan through that trust, which can be disseminated to our next generation. But I want to see that legacy is sustained educationally and otherwise, if possible. Thank you. I'm sorry because I'm really feeling the loss of him, and I'm just, you can see that I can hardly speak. To kita korte hobe amra rakon. We ourselves have to again jela khan sabe koriya gechen tara time o korson
আমি জয়েন হয়েছি 1961 আমি দেশ হয়েছি তা আমি কয়েকদিন আগে হয়েছি but I didn't get involved into community activity until 1975 and when I did they were my leaders Motin Shah, Mubashir Khan Shah and so on. Now what I'm saying actually I think if we can do something from the knowledge of what this one individual has done and if we can decimate that everywhere and create that profile so that it can be used. We have biographies everybody reads and we learn. Dorbar Shudunde Jodi Bati, Samajik Fayamati, Amra Otittone Shiki. Allahর ব্যাপারেও শিখা হয়, অতীতনে শিখা হয়, সামাজিক ব্যাপারেও এটা এরকম। তদ্রুপ I would be really grateful if something could be done more seriously, engulfing this Amanat Trust into something that can be an example in this country for the first time. And if that starts from Oldham, I will be the happiest person living today. Once again, thank you very much indeed for asking me to come here. Least I could have done, as you know, and I wish everybody all the very best. Thank you. Assalamu alaikum. আমি সর্বপ্রথম সাইয়ার আলহাজ মকসুদ আলী সাহেব অত্যন্ত ভালো মানুষ আসলা কমিউনিটিটা অনেক কিছু করে গেছে আমার ইয়াদ আছে তানগরও গেছি আমার বাবার লোকে ছোটবেলা একটা ফর্ম ফিল আপ করা যায় তো তাই ফর্ম ফিল আপ করে দিছো এর বাদে চা খাওয়া গেছে ওরকম এরা আসলা তারান্ডেও আমরা সর্বপ্রথম সাইয়া মোহাম্মদ হোসেন সাহেব আলহাজ জব্বার মাস্টার সাহেব আলহাজ শমুজ মিয়া সাহেব মিয়া সাহেব আমার বাবার খুব ঘনিষ্ঠ যখন মানুষ আসলা তাই ওল্ডাম বাংলা স্কুল এস্টাবলিশ করে গেছে এটা ঠান্ডা এটার বিনিময়ে তাই অনেক কিছু করছে এটা আমরা ইয়াদ করার দরকার এরপরে আমরা ম্যানচেস্টার আলহাজ মতিন সাহেব এরপরে আমরা ইয়াজুল্লাহ সাহেব আরও যারা আছেন যারা নামই কেন নাই আমি সকলের স্মরণ করতাম চাই আজকে তো যেহেতু এটা আমরা শোকসভা ফেরিয়ার খান সাহেবর আমি ওই জিনিসটা কইতাম চাই যে খান সাহেবে আমার আমি যে সময় বিদেশে আই তাই যে সময় কমিটি আসলা আমার সব সময় মায়া করতাম এরপরে আমার জীবনে মনে করো আমি যতটুকু করছি চাকরি টাকরি লাগাইয়া পলিটিক্স লাগাইয়া আমার ফ্যামিলি লাগাইয়া তাই সব সময় আমার একটা আদেশ দেওয়া গেছে আমার সময় নাই কেন আপনারা কাছে জিনিস পাওয়ার দুই তিনটা জিনিস কইতাম চাই এর বাদে আমরা তোমার যাইনি একটা জিনিস হইলো আমি আপনারা জানেন 94 ও কাউন্সিলও ইলেক্টেড হয়েছিলাম তো ওই সময় কিন্তু নর্থ ওয়েস্টে কোনো বাঙালি কাউন্সিলর আসলা না ওল্ডাম আসলা কত বড় একটা জিনিস আসলে তো তাই আমার অনেক সাহায্য করছে কিন্তু ইলেকশনের আগে কোনো দাবি আমার কাছে খুব বসে খান সাহেব ইলেকশনের বাদে একটা দাবি করছিল যে একটা সেন্ট্রাল মসজিদের জায়গা করতে হবে এই কথা খান খেলে কই আজকে এখানে কই কথা ও কারণে কই তাই জানোই যে আমি একটা প্রেশারের মাঝে আছি ইলেকশনের ব্যাপারে যদি আগে কইলেন আমার এই কথা দেখবেন আমি আরো বেশি প্রেশারে পড়তাম মনে কাজে একটা এখন বাপে তার ছেলেরে প্রোটেক্ট করে রাখবে ঠিক ওরকম আমার প্রোটেক্ট দিতে তো এর বাদে একটা বড় মিটিং আসছিল আমরা পুরানা সেন্টার আপনি আসলেন আমরা কোনো আসলাম এই সেন্টারটা আমরা মামা আসলা আরো আসলাম অনেক প্রায় শো লাগাইয়া আসলাম ওই সময় তাই মিটিংয়ের মাঝে বসে তো আমি চিন্তা করলাম যে তাই এটা আগে তো হইতে আসলাম ইলেকশনের আগে তো দাবি দাবা করতে গেলে তো ইলেকশনের আগে ইলেকশন হয়ে আসলে অনেক সময় পাওয়া যায় না মানুষের যেতে গেছে বা শেষ তো এই জিনিসটা আমার এখনো মনে রয়েছে এরপরে মনে করো কাউকে হয়ে গেছে দুবাইয়ে হয়ে গেছে তাই মারা যাই রবিবারে শুক্রবারে আমি সেন্ট্রাল মসজিদে তার লগে নামাজ পড়ছি নামাজ পড়ার বাদে তাই বারোই আইনের সময় ওই সময় আমার লগে মাতিছিল নজরুল ভাই আসলাম মৌলানা আশরাফ আসলাম একটা জিনিস হয়েছিল মসজিদের চাইয়া আমার দিল খুশি হয়েছে মদিনা মসজিদের গুমুজের মতন গ্রিন কালারের মসজিদ লাগে তো এটা খুব সুন্দরভাবে এটা সুবিধা দেওয়া হইলা বা আমি তোমাদের সর্বদাই দোয়া করি আর আমি খুশি আছি এরপরে
তাদের লইয়া আমরা বাড়াই গেছি আর কি বাড়াই গিয়ে কাজ নিয়ে চলে যেতে হয়েছে ও আমার লাস্ট দেখা আর কি তার লোকে বাট আমি ওখানেও কইতাম চাই আর কি আপনার যে তাদের খাস করে দোয়া করুকা অত্যন্ত ওজন ভালো মানুষ আসলে তারা আমার কাছে খুব ভালো আছে আমি যতদিন তার চিনছি সব সময় তাই নমাজ পড়তাম এরপরে তার অসুস্থ হওয়ার পরে তেরাবিন নমাজ তাই চার হইয়া লাস্ট কয়েক বছর পড়ছে যারা আমরা সুস্থ মানুষ আছি এরা 30 দিন তেরাবিন নমাজ মসজিদে গিয়া পড়া সম্ভব হয়েছে কিন্তু তাই পড়ছে এরপরে তার মাত কথা একজনের লগে মাত কথা যেটা আছে খুব সুন্দর মাত কথা আছে আর তার একটা জিনিস আছে যে মনে করা সাংঘাতিক একজন ইন্টেলিজেন্ট পার্সন আছে আমরা মানে গভীর বুদ্ধিমান এবং গভীর বুদ্ধিমান মানুষ আছে একটা জিনিস কইলে পরে এটা ডিপলি চিন্তা করি একটা আনসার আমার এই প্রত্যেক ইলেকশনের সময় মানে সাংঘাতিক ধরনের সাহিত্য সহযোগিতা করছে এরপরে আমি যে সময় মেয়র হই খবর পাই আমার মনে আছে একেবারে পয়লা এঙ্গেজমেন্ট আছে বাংলাদেশি কমিউনিটি সেন্টারও গ্রেটার সিলেক্টর ফাংশন তো এই ফাংশনও গিয়া তারা 12টাত কইছেন তো ইংলিশের টাইমটুকু আমরা 12টা দিছি কি অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড লেগেছে তখন আমরা করতাম কিটা তো পয়লা আমরা সালসাবার করে যাই পয়লা গিয়া তাদের সালাম জানাইয়ে তো আমার মনে আছে হচ্ছে ইন্ডিয়া তার গেছে করে গেছিলাম গিয়া তাদের সালাম জানাইছি তো বড় খুশি হয়েছিল বলে বা তো আজকে বড় খুশি যাই তো মানে আমরা যে তাদের হারাইয়া ওল্ডাম কমিউনিটির একটা লস হয়েছে এই লস তো কোনো করার মতো নাই এরপরে সবচেয়ে বড় জিনিস হইল চাষি আছে ওখানে যে তার কাম 9টা থেকে 5টা আছে না 9টা থেকে রাত্রি ঘুমাবার আগ পর্যন্ত এইটা বড় গেলে মানুষ ফর্ম ফিল আপ করা চা দেওয়া নানান ধরনের অসুবিধা এই অসুবিধাটা তারা আস্থা ফ্যামিলি খালসা যতদিন জিন্দেগি বাঁচিয়ে আসলে ততদিন তারা করছে তো they paid a heavy price for his and এটা উচিত আজকে চাষি পর্যায়ে ভাই বোন যারা আছেন তারা ওগুলোরে আমরা অ্যাকনোলেজ করা আমরা অ্যাপ্রিসিয়েশন শো করা ধন্যবাদ জানাই আর আগে যে মমতাজ খান সাহেব ভাইয়া গেছেন যে কথা যে তারা যে ফ্যামিলির যখন নিউবর্ন বাচ্চা হইলে তাই নাম রাখতা এই যে শূন্যতা তারা ফ্যামিলি তাই সেটা তো আমরা করিয়ে দেওয়ার মতন না তবুও আমরা কাজ করি দোয়া করবো আর আজকে যে আপনারা আমরা ডাকে বেশি অংশে এই টপ টেবলের মানুষেরা আসুন মোবাইল যে আইসুন আমরা জেনুইনলি আপনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করি আর ধন্যবাদ জানাই আর আপনারা যারা আইসুন অডিয়েন্সও যারা আইসুন আমি জানি সকল ব্যস্ত এটা কোনো টাইম নাই মানুষের সকল ব্যস্ত আর মানুষের কাম করেন ছুটির দিনও বা চিন্তিত লইয়া যায় এর বাদেও যদি আপনারা আইসুন কেন আইয়া জানি যে সম্মানটা দেখাইছেন এই সম্মানটা দেয় আপনারা সকলে ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমরা যে কাউন্সিলার একটা অর্গানাইজ করছি বা আমরা লোকেরা যে আসলে অর্গানাইজেশন মামা সহ লাগাইয়া আমার নুরুল্লাহ মামা লাগাইয়া এরা সকলে আপনারা ধন্যবাদ জানাইয়া আমি আর লম্বা কিছু হইয়া না আমরা জানি যে মজাহিদে এবং তার ফ্যামিলি আমানা ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট পারসন আমরা খুব হিসাবে হয়ে গেছেন আমি অনুরোধ করবো আপনারা যেভাবে পারেন অর্থাৎ সহযোগিতা করবা সাহায্য করবা যাতে আমরা চাই খান সাহেবের একটা লেগেসি থাকবে আমি খাস করে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের জান্নাতুল ফেরদাউস দান করবেন আর তার ফ্যামিলিতে বরদাস্ত করার শক্তি দান করবেন ওটা হইব আমি শেষ করে দিয়া আমি এখন অনুরোধ করবো মৌলানা কামাল তান ছোট ভাই 2 নম্বর বাইশ সালে তাই মৌলানা কামাল লাগে আমরা কমিউনিটির এখন বিকন এখন লাইট তাই ইসলামিক যে জ্ঞান আয়োজন করছেন এটা আমরা সকল কথা আমরা কমিউনিটির আসলে তার অত বেশি এখনো নাম নিছে না এটা আমরা দোষ কিন্তু অন্য কমিউনিটি পাকিস্তানি কমিউনিটি ইন্ডিয়ান কমিউনিটি গেলে দেখা যায় তার নাম করলে মানুষে সবে মানুষ নাম করে তো আমি অনুরোধ করবো তাদের স্টেজ হওয়ার দেয় আর মিটিং ক্লোজ করবা দোয়ার মাধ্যমে মৌলানা কামাল প্লিজ কাম হিয়ার
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا